इधर तमहीदी खबर करी कि नबी अलैहिस्सलाम पैदाइश नमक के हालात और नबी अलैहिस्सलाम खानदानी और नसबी बाद हालात हम जिक्र की। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन तबदील की सो तकसीम ने यौ कबल नबुवत नबुवत के नबी अलैहिस्सलाम को जन ने द्वेम नबी अलैहिस्सलाम के नबुवत मिलाव शो और मक्का की कम वक्त तेरो द्वेम आ रही सदा और द्वेम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत को आनो द्वेम ईसा दारुबाई ईसा सर्वेश काला द्वेम अध्यादेश काला और दा द्वेम ईसा कालस काला नबी अलैहिस्सलाम जुन रुबाई ईसा के आगमत के नबुवत नरा आगम बुनियादी तो द्रो खबर वाला तकसीम था। नंबर 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ाअत और खजानत। द्वेम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफालत और द्वेम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वानी। बियान नबी अलैहिस्सलाम के नबुवत मिलाव शेवे दे अनो आगतियान लस्काल मकीदो आगम द्री सेदा यौ द्री काला नबी अलैहिस्सलाम फट दावत पर करले या वो काला नबी अलैहिस्सलाम एलानिया दावत पर करले अंदरून मक्का और या द्री काला नबी अलैहिस्सलाम दावत पर करले बेरून मक्का। दारग नबी अलैहिस्सलाम द मक्की शरीफ जन नशे का हिजरत को मदीने का आगम मदरी विसु वाले तकसीम ने रुबाई साज का नबी अलैहिस्सलाम तक चेले जुनो मुश्किलात को मुझे तो आगा बेम ईसा इब्तिदाद फतह और आगे आसार और द्रेम ईसा के कलम मक्का फतह और आगे नफस के हालात आगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवन रुबाई ईसा क्या मुश्किल नबुवत नरा पारी की मंगा दीना कुलरा रसीदिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफालत अवल नबी अलैहिस्सलाम नूर बीबी को कल नूर बीबी वफात का नबी अलैहिस्सलाम कफालत तागा निको अब्दुल मुत्तलिब से आगा करार और कला अब्दुल मुत्तलिब से बाजार माने पोशो यार करीब मौत आनो नबी अलैहिस्सलाम कफालत आगे जब अबू तालिब से था इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और नबी अलैहिस्सलाम दानो प्रगारू तो आगे में रजीद लगारू ऐसा कर दो दीन वाली अबू तालिब से इंतहा की कब्जा अब्दुल मुत्तलिब से करो तो अबू तालिब से निकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रागे दा अब्दुल मुत्तलिब से बजाय माने सरदार दा अबू तालिब से माता दा अर्ज करो अबू तालिब से सरदार हो वो बदल खानदान के सखाड़े रजियात करा हुआ रसूल एक असद रसूलुल्लाह अहल ने और नबी अलैहिस्सलाम का औलाद रवात ने रसूल का सय्यद व सैयदार ताड़े सफियान लेकिन सखास पर दीन दा आप असर द बरकरार वाले अला कुल हाल दीर लोया सहाबा अरे कोन अबू तालिब से सम्मान वगैरह गुरबत नबी अलैहिस्सलाम को कि रसूल अल्लाह सुकालो नुमावा इदनो गड़ी बिजी दावा में को सुकीरा को सु पेसो वाले खल को सरोल मजदूरी में को नबी अलैहिस्सलाम मजदूरी करे और बिया गड़ी बिजी में सरोल माता ताला स्कड़ अजियान अल ताला कदा बाबे तदरीज ने पूजी मकाम रोड तले अल उसु के बने अस्पताल यानी के मुस्तशफा अजियान मुद्दा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाऊद के नबी अलैहिस्सलाम इधर आगा गड़ी बिजी आगा सरोल नबी अलैहिस्सलाम योजन फरमा
اغړي دې سرولې او ما په لوګ په صوبه خلکو لګړي دې سرولې مزدوري وکړي هر پیغمبر تمام مخکې عرض کړ چې الله جل شانه هغه باندې ګړي سرولې دې په سرولې د بنیادی ډیر وجوهات او خپل حکمتونه یو حکمت دا ګړي دې خدا زناور دي یو دی وادي یو دی وادي یو دی وادي چې کوم ځای هغه ځان باندې چې نو ټول یو ځای ساتي اوس د پیغمبر ټریل بدی کې پیغمبر باندې الله یو امت منظم ساتي لہذا دا ټریل کې ولا ورته دویم کډي بيزي علي ساتل هغه سرول دا یو مشقت کار دی کار نبوت دا ډېر مشقت دی او دا هغه مشقت د پاره ټریننګ ورکړي دریم ګډ بيزو کې ډېر عاجزي او سودي چا سره پاتې کی دا صحبت اثر دی پیغمبرانو کی عاجزي راځي نو سړی ګډ بيزي ساتي دواخو فکر والا کوي بیمار شي هغه ګډ بيزي خپي یو دوائی ورکی بل دوائی ورکی د اوبو خیال ولا ساتي د باران نه بچ کېدو خیال ولا ساتي دا پیغمبر یو ټریننګ او تربیت کو چې پیغمبر و سبا د امت د روحاني او د جسماني ضرورتو فکر وکړي نو دې د وجه هر پیغمبر هغه ډېر کېږي هغه ضروري نو په کې ډېر حکمتونه دي او دا چې موږ ته کومه خطر بھئی اولوی خبر اپنی دعوت انترار گورا نبی علیہ السلام چلک خوشو اولا پیدا لگی افلار جوابس چلک خوشو موزر مانوزر شو دو کالا موزر پاتی جو موز بیوی وفات کر دو کالا عبدالمطلب سے موزر پاتی شو وفات کر آنو تنظرو شاہ سر میں جتلو مانوش شو آنو وفات کر دا الله دې کې یو لوی راز او لوی حکمت دی الله دنیا د خیر د خلکو ذهن دی چې چا مور او پلار ني چا په شات اواز ني او د صحیح تربیت ني مال وسره ني دا مسله ډېر خبرې کوي الله دنیا ته وکړ چې هغه یتیم چې مور شته دي پلار شته دي کښته دي ورشته دي ورته ایسو کی نشته دی دا یتیم نه دی دا ذر یتیم دی دا یو کامل بلد د ټول کائنات لپاره او چې الله ورته مقام ورکړي تابل پرونه بل طالبان سبق ویل باندې خبر را یو شاعر نه کوئی فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل دا ابو موسی چې د هغه تربیت هغه جبرائیل امین کړو کنه هغه له کافر جوړ او هغه موسی علیه السلام چې د هغه تربیت فرعون کو د خدای داوی خپل هغه خدای پیغمبر جوړ نو موسی بل موسی علیه السامری قرآن مجید کې دا تذکرہ راغلی علی کل حال الله دنیا ته خیر یګور د الله فضل متوجی شي نمور نشته پلاری نشته د تمام عالم د پاره الله تعالی یو عظیم لیډر او یو عظیم رهنما الله ولګوي او بل سبب یو سړی په امت کې راځي هغه وایي د پیغمبر علیه السلام دا مال کو دا به کو مال وسره امور او پلاری خو تربیت هغه په کارونه کولې په پارا مناسب کدار شو نو نبی علیہ السلام وی په امت باندې یو تکلیف یو بلا نه راځي مگر علی الله حکم کلا کړي تاسو ته تکلیفونه چې په خلق راځي د دې ډېر تکلیفونه د جهان سردار آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه برداشت کړي نبی علیہ السلام چې خپل ابو طالب سے سره ابو طالب سے نبی علیہ السلام باندې ډیر زیات دی او ما تا د ویل د مینې وجه دام
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम सिफात कम क्वालिटी कम खुसूसियात अब उदा से जाए बसारे जात तरह का अबू तालिब से वही अजीजी वा mun ba yurulai ta kina su ni ko ba sahan ma mun nabi alayhi salam no dodai bazar kan ba kam da sahan ma nabi alayhi salam nas ko pai dodai ta khatmina nabi alayhi salam ma kina su chari nabi alayhi salam ko khorak ki chigni ni wali awazi ni ra ba ma juman khorak ki ni yom sala chir ke jar ke rasulullah da 55 na ka चल मेरे सलाम माशूक ख्याल नहीं कर यो वाला सही कर बस रसूलुल्लाह दा से नहीं कर बस हमेशा में पहले मुझे पूरा उदाहरण की वो नबी सलाम माशूमानी करे पूरा भाई करे स्तर की करता रसूलुल्लाह अल्लाह ताला बिल्कुल पाक पे ना करो पाक चल नबी सलाम माने दा से जिंदगी अल्लाह इसने दा से जो दिला तो अबू तालिब से बर नबी सलाम दो फिर उस सिफात दो वजना दहाना सेवाज दर आसरे मिलो और या अजीजत वसरम दियो हत्ता अब्दुल मुत्तलिब से बमदा कार को चिकन द अगफल जायद सरदार है वजनो अल्लाह सादर फूल को नबी सलाम पे जान सर पागी माने की और अबू तालिब से बमदा कार को यौजन कम दे अनो बारान की को मक्का शरीफ को फिर वहना इधर का साइला रवाना बारान की अबू तालिब से क्योंकि मक्की सरदार और मक्की शरीफ की निस्बत आया वगैरह देता वाला तो खाली कराल और अबू तालिब से भी दिया तो दुआ नबी ने सलाम अबू तालिब से कान सरवारवान नबी ने सलाम तक के सुकार खुश चराय उस्तो अनो खाना काबी जरे उलो और दुआए ऊपर और नबी ने सलाम ने दुआ कला सुचत नबी ने सलाम जिसने शाम मुबारक खाना काबी जरे उलो गिरा उला सुचत तो अल्लाह ताला खुशी खुशी मुबारक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बताएं कि ब्या अबू तालिब से योलो एक कसीदा में लिखा क्या शेर में लिखा है यो दो शेर है को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी से क्यों जिक्र करी कि आगा यतीम वयस्तस्कल अमाम बिशिमाल यतामा दा आगा जो यतीम ने उसे पदमा ने खुद अल्लाह बारालुना वालो और हाशिम तबाय कलार रवालू दाऊद नबी अलैहि सलाम बरकत ते उसे तई दिलो दा तबाय न या नबी अलैहि सलाम दिल सुकाल उमर को इन नबी अलैहि सलाम दोबारा शक सदर पे शक सदर खबरा मामद के दोए द सीनी ऑपरेशन वाला को टोल दावा अरसे वाला जब अल्लाह ताला पर इख्तियार अमली गई होता है वाला सफात और वहाँ का टेंटा होता है दाव नफस सड़े बुलूग तली वाले वाला मावी दर्द का माशुवाई फल ख्यालात तो बुलूग फल ख्यालात आगाज से दे दुलाई वाला सफा यानी कर नबी अलैहि सलाम दस्तूर सुकाल अबू तालिब से इरादा से शाम को सफर हो हमारा तवेल दादन अब्दुल मुत्तलिब से तो वालिद से हाशम दा कमाल के आगा रिखलत शिताए वसे दावे काफिले व गरमाए के व पसाड़ों के चले ले यमन तबदली व गरमाए के बागई इधर यक वाला को दतल और यहनाए के गर वाला को दतल अबू तालिब से इरादों का चेक तिजारत पर सफर वाले वाली नबी अलैहि सलाम तैवी के बच्चे जज़म तिजारत पर सफर वाले और तो बदल तई नबी अलैहि सलाम और तवी माज़ान सरफोदा आलो अबू
तालिब से भी तो माशूम तलाक का शैतान हो। नबी अलैहिस्सलाम इसरार को अबू तालिब से भी जो है माशूम है कि आजमों का अबू तालिब से नबी अलैहिस्सलाम राले और अबू तालिब से तेबुजर इतना तमाचा बतरेनी ला उम्मली वला अबली नज़मा होशता नज़मा प्लास्ता नज़मा पूरी दुनिया की ये तीन जितने तत्तनी ज़मा सब अबू तालिब से खफायतु उसाद सरेवास रवाज मुसफ़र बाय हिदायतल नो बशाम के इलाका दा बुसरा यो बसरा दा इराक के यो बुसरा दा मज़ामीन बेसरा फिल बेसरा दा बुसरा दा शाम इलाका कल नहीं बुसरा मकाम का और ज़िंदगी अलका यो राहिब इधर अगर खानकाह व यो आली किताब यो पीर से बुजुर्ग का खानकाह बाकी का खुद इबादत को ना हो और अगर चले बददी खानकाह नजर आओ तो राहिबान की कभी न कहीं वादे ने कहीं दुनिया में सुनने ने कहीं बस खुद लाया खुद जो तेरे औजान ला विदाशी मुझे करेगा अबू तालिब से भी दा काबिलत ला न अगर रावत रावत अनदी काबिली वाले सर मिलाओ जल्दी इस्तिकबाल है हल कुमार यार दी दा राइब दा लड़ दे बचा तो दे पले कालकान अड़ाउट ने दाल ते से रावत आगे ये तपोज को उता से कम जाए ना रही वरते युद्ध मक्की शरीफी रहा और स्टार दो दी काबिली मशर सूते आई बता अबू तालिब से हो या अगर राइब यो यो कसर मिलावे दो कि मिलावे दो नबी अलैहि सलाम कुली दो कत्तू ज़र रसूलुल्लाह का कटे उमर दूल स्कार और अगर वो भी जब जिदा नबी आखिर ज़मान ना अगर राइब एक तो ले काबिली ना ढूंढाए हुआ दैवी चीता मंजूरे का कल ढूंढाए टेम दे ढूंढाए तक इन असल आगे के नबी अलैहि सलाम कूदे बुखारी बुतली बुबूल या सरला तो राल दे देवी रफ्ता सुकी या यो कस निश्तरे ना गवा तवी जी गवा तवी यारा दाफो अगर तले दरता बुखारी बुतली ना हगवे मा ढूंढाए दुनिया दी अलग करे ता होता सुलन तक करे ताकि हमारा अलग वजह करेगा यानी ना अलग सूख है अबू तालिब से वह नबी का ज़माना जोए ना देना ना उसका जोए ने दस जोए की दे नहीं अगर तभी आप का ज़माना जोए ने ज़माना वारा ने ज़माना सर तो जोए आओ उसकी ने वो नबी जामा शुभ लेकिन आगे ज़माने को अकील पैगंबर बशराजी दाव पैगंबर और इतना सो तंबूरी ठीक रसूलुल्लाह आवाज़ न पन्नूर माहौल में निचार जा के रनवर और नबी अलैहि सलाम सोल या वो नबी पूरी अगर तुल गर्मियों आए उधर क्यों गाने दलाल सूरी दलाल दिनास जिला नबी अलैहि सलाम रागे और नबी अलैहि सलाम को जायकीन असला वडी किस पर सूर रसूलुल्लाह का था क्या होता वो खैरवत हुई इतनी ज़्यादा अलामात की आखिरी ज़माने का पैगंबर और मुतालिब से तेरी जगता कता नियत को कितने नूर मुख शाम का हो कितने देर मुख की बूदी अल्लाह आली किताब आयहुदियान आयबत अल-नुक़सान वली अबू तालिब से जितने आबा कन्वेंस को मुतमईन को आबा सकसाने कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा और नबी अलैहि सलाम वापस राव लेकर दूसरा लग वक्त तीर जो
یو کسان را روان اهل کتاب او سره توري وی نیزي وی هغه دا راهب یو د سر خالد دینو بزرگان دا کومه علاقې ته ورشي او بیا بزرگان دیندار دی مجاهد یو بزرګ نه خالدي خدا کا دعا نه راځي دایته بوخیرا د خانقاه ته چرال بوخیرا ورته تر سوګي اړای ورته څنګه سي بار شام راځي او کتاب او مذاکرات په اسلحه مسله راځي سره توري مسله راځي دې مسله راځي دا نه ورته چې د اخر زمانه کو پیغمبر دی و دا هغه هجرت په دې میاشت کې د شام ته هجرت کړی او موږ هغه په زراوتی دا مور لراوتی نو کېراو ته تا د لیونی نه یو غاړه دوره چې په اخر زمانه پیغمبري او بل غاړه دوره تاسو چې موږ مړو چې خدای یو سره پیغمبر جوړي وي تاسو یې مړولې شي خدای یو سره باندې ساتي تاسو یې مړولې شي دا یې اسی خدای مقابلین دراوي خیر وحیر دی ملک او ورته تاسو مکوي تاسو ځای واپس دایې چې نه واپس بیا دې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر دا پنځلس کال سوالس کال راشي نو د پدغه وخت کې په عربو کې یو مشهور جنگ شوی دی هغه جنگ حرب الفجار حرب الفجار فجار فجرا ګناه کوي و دې جنگ حرب الفجار څنګه وایي اسالور میاش د حرمت دي د مکه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د شریعت د روان چې په هغه سالور میاش کې پورا چلول وینه تو یو دا معنا و دا جنگ په دغه سالور میاش کې یو میاش کې شوی وین په حرم کې پورا چلول دا معنا و دا په حدود په حرم کې دا جنگ شوی و دې د وایي عرب دې ته حرب الفجار او دا به کله د حج نه مخکې کوم میاشتې نو ته ذوالقعده وي یا ورپسې ذوالحجه ده په هغې حج کېږي دغلته په عربو کې به د حج نه مخکې درې غټې میلې لګېږي یو میله دا مجده نو د ذوالقعدې ابتدایي شل ورځې په دې کې به دا میله چلېده دې ته بیا عکاظ وي بیا ورپسې لس ورځې بله میله به چلېده دې ته به مجنه وي او درېیمه میله به چلېده دې ته به ذوالمجاز وي دا به په ذوالحجه کې بیا وه و دې کې به دی دا ځای به عالمي منډایه وه دی به کاروبارونه هم کول او بیا به ناز به دی به پکې خپل هغه روایات او ثقافت هغه څیزونه به پکې کول او یو بل سره بیا هغه زړې خبرې هغه جانونه وغیره بیا رایادول چې یاره و زما پلار دا کار کړی و زما چوکه دا کار کړی پلار کې وجلو دا و کله کله به د دې نه داسې جنګ راپورته شي هغې کې به عصبیت به پکې راغی نو هغه جنګ به ترې راپورته شي و تک طرح کې وجې مختلفې وي چې یاره دا جنګ دې د وجې شوی دې د وجې شوی هره وجه یې شي و جنگ ولګي نبی علیہ السلام په دغه جنگ کې شریک شوی او نبی علیہ السلام دې جنگ له تللی په دې جنگ کې نبی علیہ السلام ما تونه نه چلولې ما بشر نیزه نه چلولې و زما پرګانو باندې نیزه وشته ما به ترکش نه نیزه راوباسه هغه به ورکول دغه حرب الفجار وي او دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شریک شوی او د دې جنگ نه پس داسې چلو شو چې یو تاجر راغی مکی شریفې ته چې هغه راغی هغه څه سودا خرڅوله
یو مکی کس کې سودا واغستا ویره دا کور ته ورکول له اذن نه اشاره کړه د چې د پیسو طلب کو اول پیسې نه ورکول دا سودا والے سړی دا مسافر دی راغلی د نبی علیہ السلام پرله زبیر بن عبد المطلب سے او هغه ته وی چې دا څه مسافر یم سودا خرڅوم دا کس دی او د مانه سودا دا واغسته او پیسې نه راکړي هغه زبیر هغه لاړو دا هغه نه هغه پیسې ولا واغستې هغه رسید واپس کړو او بیا زبیر سے هغه جنونو دا سرداران راجمع کړل سرداران راجمع کړل عبد الله بن جدعان دا په کور کې او دای ټول په دې باندې معاهده وکړه چې نن نه پس به موږ مظلوم امداد کوو ظالم نه بلاست ورته دای په دې باندې یو عاد او قسم یې پورته کړ نبی علیہ السلام وایي دا عاد چې کېدو د عبد الله بن جدعان په کور کې اوس پاره کې هغه موجود و دا نبی علیہ السلام عمر دا 15 کال او دا وادي او عاد دا د سیرت په کتابونو کې حلف الفضول وایي فضول وتذکر وایي فضول د فضل جمع دا عاد چې کېدنو دي کې درې سرداران دا سیو چې دا هغه فضل د یو سردار نو فضل ابن فضالہ د بل نو فضل ابن الحارث او د بل نو فضل ابن العبید د دې دریو اړو کې فضل بدل راته او د دې د وجه نه دی عاد تا حلف الفضول وي او دا ټیم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر دا 15 کال دی یا نبی علیہ السلام با لګړي تجارت ادا به کو او په مکه شریفه کې د نبی علیہ السلام ډېر لوی شهرت ولې د نبی علیہ السلام ما مکه کې مور او پلارینو او الله د نبی علیہ السلام یو آسمانی تربیت کول آسمانی تربیت نظام دا د رسول الله نے کیا دي دوی نبی علیہ السلام وایي چې ما عمر کی جب خیال نه راغلی چې ما زړه درود هوا نه چاته نبی علیہ السلام په ټول عمر کې لکه مخ کې شراب څکل داسې وکړه لکه دی وخت سړی شربت څکي حلال نبی علیہ السلام ما عمر کې چاته جبې ته شراب نه ورو لکه اسلام نو خلق بدلات او د عزا قسمونه خوړل نبی علیہ السلام ما په عمر کې چاته د لات او عزا قسم نه خوړلې انا ما د لات او عزا چاته تعظیم کړل عربو کې غیبا بربند ګرځیدل دا التصحاب نو دا د عام رواج وایي په بربند ګرځیدل بلکې بعد خلق تاسو د موسی علیه السلام واقعې کې راځي د قرآن مجید کې یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی چې هغه خپل رجولیت دا بولو چې کوم سره په بربند ګرځیدل نبی علیہ السلام وی ما عمر کی چاہتا صدر در احقار کر و یو دلتا سے چلو چې موږ سکار کولو ګډي را چلولې نو دا ګډي تیری سړی د وډو غیر وسوي نو ما تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ما نبی محمد ودا لندې پرانی دا ودا په دغه کېره په یو کېره نه وګورل نه کوي نبی علیہ السلام ما اراده وکړه چې دا په دې نه کېره او چې ما اراده وکړه به یو سره رسول الله وی هغه ټیم په مکه کې د غانو د صاد میبلونه لګېدل نو ایتما یو ځل اراده وشوه چې زه یو محفل ته ورشم نو امام مزدور ته وی نو هغه وی یاره پلان کې ځای بدل محفل مجلس کوي وی زه لاړم سره زه لاړم ولا مجلس وغیره شروع نه دی لا عام خلک ناس دي
خلق ناس دي وي پدې کې نبی رسول الله په ما باندې خوب غلبه وو زودشو چې نماز سترګې وغوړېدې نو هېڅ څوک نو هغه ما ته چې کوم ملګری تللی و هغه ما ته پاڅه کړه چې ځو ما ورته ویلي موږ هغه مجلس نه راغلو مجلس به څه کوو مجلس خو ټوله شپه وشو رسول الله ویلي دا ټول هغه آسماني تربیت دا خدایي تربیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نبی علیہ السلام په دغه ځوانۍ عمر کې د جهالت په دغه دور کې د نبی علیہ السلام په دا صفات نبی علیہ السلام به هر چا سره همدردي کوله هر چا سره په ښو اخلاق راتلو عربو کې په دغه ټیم د رسول الله په صادق او په امین باندې مشهور شو اعلی صفات د رسول الله یو سړي جهالت دور چا سره د امداد سپال نه پیدا کېدو حکم مشر بنتا و اثر مسو غټا رسول الله بہت الله وابه وسلم دا اصول دا اخلاق یاد دا رسول الله تعلیمات دي اوس خیر دی خانه دور جدا نه الګان بلار بلوي کې کرکټ وکړي بال وکړي بل سګیر وکړي مشر روان سپینګری اړوي نه مخکې حضور آیا او خلک وډړې دي مشر پوجوړي مشر واینا پګاړي کې بس کې مزاي سپینګری براو دي یا خلک بلاد په موبایل کې بس وای نه جرا مشر دې ته ضروري نبی علیہ السلام دا تعلیمات دي راغلي على كل حال نبی علیہ السلام په دغه ځوانۍ عمر کې په مکه شریف کې د نبی علیہ السلام دې لوی شهرت او مشهور او دا کاروبار به کول تجارت به کول په دغه ټیم کې یو زنانه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا د عربو ډیره مالدار خزه حتی چې د تمام قریش مال یو طرف ته او د خدیجه الکبرى مال بل طرف ته دې سره دوره مال او هغه خپل مال خلکو ته مزاربت باندې ورکول مزاربت دای د یو سړي مالی او د بل سړي کاری او بیا چې کوم منافع راځي ګټه راځي په تناسب سره خپل مابې کې تقسیم کړي د دې خدیجه الکبرى نبی علیہ السلام کا سوال جواب راولې چیرې زماده تجارتی قافله ده نزول تا مال په مزاربت حواله کو زینو چاله سور مال ورکو تعالی بلغه ډبل درکو هر سړی هر خبره هر کمنای والا هر کاروباری سړی وہ هغه ځان لا داسې سړی پوری کار د پاره چاله کې د کار هم کول شي او هغه کې سچائی او امانت په خیانت نه کوي نبی علیہ السلام صفات اعلی نو حدیث الکبرى جو توی نبی علیہ السلام او توی د خپل تر سره ابو طالب سے سره مشوره کو اجازت باندې کاری اجازت راکې نو بیا با زتا سره خبرو ابو طالب سے توی ابو طالب سے ورته ٹھیک تھا انو حدیث الکبرى نبی علیہ السلام تا چې دنو مال ورک او نبی علیہ السلام ورته وی چې تما مال راکې او تما مال یو خپل غلام او خادم یو خاص ناظر مو ته مال خپل راکې وسره چاغه سره حدیث الکبرى میسرا دغه غلام او هغه ورته ورک او میسرا حدیث الکبرى دا حکم وکړ چې ته د نبی علیہ السلام دا ټول احوال او کیفیت دا به نوٹ کې ته په بل باندې خیال ساتي دې لاړو سره چې لاړو شام ته لاړو بیا دادل کې بیا دای یو راهب په خانقاه باندې تیر شو چې تیر شو نو مخکې هلته یو ټکی و نبی علیہ السلام یې دلته ناست دی دلته کینو نبی علیہ السلام دلته دمه وکړه چې دمه یې وکړه هغه راهب دغه نوم نستوره و هغه راووت چې راووت او نبی علیہ السلام خواته راغی چې خواته راغی دې قافلې والو ته وایي میسره ته وایي او قریشو ډېر خوش قسمت دی ډېر خوش قسمت دی دا هغه آخري پیغمبر دی
دا پیغمبر دې چې الله په اخر زمانه کې راځي او دا ډکه نه ده دې ټکی دلان دي د عیسی علی السلام نه پس چاناست نه کړي د دې ټکی دلان پیغمبر کی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دې علامات شاغا مې سره ته وې دا نبی علیہ السلام علامات یو دا په اخیر پیغمبر دغه کله واپس راتل انو پلار باندې نور خلق سره چې کوم ډیل وغیرہ کېدل هغه مې سره وکړو حدیث الکبرى خپل بالاخانه باندې وا دا قافله واپس را روانه او حدیث الکبرى دې قافلې ته قتل چې په نور ځای باندې ورده او په نبی علیہ السلام باندې وریځي د سورې را روانه چې مې سره راغی نو هغه حدیث الکبرى ته نبی علیہ السلام عجیب صفات بیان او ورته وی چې هغه نستوراوي او چې دا اخیری پیغمبر وي او په ټول د دور ډیره ګډه په کاروبار کې چرته یو ځای کې د ضروري دی ویلي یو معاملې کې چې سره باز راغی آکاش وته وی تحصیل پر د پریدو کو په لات باندې قسم وکړه رسول الله کې پریده کړه پریده مو پریده په لات کو وضا قسم نه وکړه حدیث الکبرى ډیره متاثره ده حدیث الکبرى یو خوب وی چې د مکی شریفین یو رڼا یو سپوږمۍ اوچته شو او دا سپوږمۍ د برن زما غیږ ته راغله دا لاړه د دې د ماما زوی ورقه بن نوفل او دا هغه نه د دې خوب تعبیر راوسته هغه ورته د دې خوب تعبیر داري کہ اخیر پیغمبر جی کبھی نو اغا سربستا نکاح کی ہم تک کریں گے خوب دا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اول یہودیان نو خیبر کے وا دیم لی دلو و دا دی خاون دی جی دا خوب لی دا وینی کہ دا مدینی منورین اس کمبائی اچھا تشوا او زمان غیق تراری اخبص خاون تا دا خوب ہوئی اخاون دې سردار او مالدار او هغه سره د خپل مذهب د کتابونو علم وو د نجوم علم سره وو هغه یو ډیر ناکاره سپېړو واسه هغه خو په تعبیر کوی هغه ته ښه د مدینی د سردار کو ویني او کابرا یارو د سبیبي په مخ باندې یو داو دا یې تاسو ځان ادم پسره راغلی دا ما خپل خاون ته ما خوب ویلو هغه ما ته دا سپېړه راکړو هم تک کرانګي خوب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ولیدلو عائشہ بی وای چې زمين په خوب کې یو سپوږمۍ اوچته شو ما غیږ ته رااله بل سپوږمۍ اوچته شو ما غیږ ته رااله بل سپوږمۍ اوچته شو ما غیږ ته رااله بل پلار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تپوسو ابوبکر صدیق سے وہ تو فرمائے اس وقت اللہ کو نظر بس ایک خوب دے مدت یہ رہی نا کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا نے تشریف یو نبی علیہ السلام کی ساور کولم دا عائشی بھی مغیب کی ساور کرو اور بیاد عائشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اجرہ کی ادھر دفعے ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغے اور حضرت عائشی کی توئی عائشی هذه احد اطمارك تا غدرس کومای نه ویلې دي او په دې اوس کومو کې دا یو اوس کومای او دا په نو اوس کومای دا به ترستو وی بیا ورته دا غیر دویم اوس کومای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عائشی په حجره کې د آغا دفن شو او بیا چې د حضرت عمر سے وغاله دفن شو حدیث الکبرى یعنی خوب علی تعبیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نکاح پیغام اغولی
نبی علیہ السلام ترتوی انو ابو طالب سے وطنی چھتی ابو طالب سے برالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کا ٹیم کی تو نبی علیہ السلام نے جانب نے وکیل کو نکال دیا اور نکاح خطبہ چونکہ اسلام کو نور آگلے دا ابو طالب سے پخپل پڑاؤ کرے ہو اور 500 درہم یا شرف خان دائم مہر کے ہو اور ابو طالب سے بڑا خطبہ سیرت کتابوں نے لکھ لی رہا کہ ابو طالب سے بغی کی بھی دا نبی علیہ السلام دا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سرمان نشتہ دے اور دا مکی اور قریش پر نوجوانان کے تس نوجوان نے پا کردار اور دا صفات پہ اعتبار مانے دا دسو مقابلہ نشی کولے وہ دا کا ٹیم پوری نبی علیہ السلام ماتاو طویل دا کم دا کہ نبوز دا آلتا سڑے وشی سپان مروادی غاڑ کا غیر نبوزی آلتا یو مکتبر میدان تے لیوٹی کے لیے نبوزا مکتبر دا مکتبر دا رسول اللہ کور وہ دا دا کہ وفات کیو اور دا حدیجت الکبرى کور دا معلق طرف مانے سڑے جی دا صفا نوزی دا مروا طرف نوزی وہ تی غاڑے توزی آنو لگمخ کی جوال سی دقت دیوہ کیا نایان ناس تی دا غزائیونو کی دا حدیجت الکبرى کورو یا نبی علیہ السلام دا آغا کور ندی کور تا منتقل شو اور دا حجرت پوری وہ نبی علیہ السلام کا دا کور دا حدیجت الکبرى سرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد محبت اور دا خدای شان نبی علیہ السلام اللہ تعالی اتاسی دا حدیجت الکبرى والتبیبی ورکو یعنی فکور کے نا خور وا سڑی دا بار دا مسئلہ رائی نقوم کی خیال زنانی نو آغا والا تسلی ورکی اگئی گائب کی وہ سڑے پارام شی نبی علیہ السلام فکور کی نا خور وا نا مور وا نا معصی وا اس سگنو نبی علیہ السلام تا دا سی بی بی ملاو شوا کہ اگر دیر دورندیش ہوا اٹھیر اخیار ہوا اٹھیر حلیم ہوا اور حدیجت الکبرى تمرا صفات کی موضوع مومنان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لکہ بلو پیزاب کی اگوئی کہ ما حدیجت الکبرى نو علی دلی حدیجت الکبرى وفات شو ما پیدائش ہم نو شوئے خمالا و پاقی مانا دیر میں غیرت راتو نبی علیہ السلام بدا چھا دورا تذکرہ نکولا حتی کہ نبی علیہ السلام مدینہ پاکا کیوں نبی علیہ السلام بس وقت پس صدقہ ہوگا تو چیلے وغیرہ بھی حلال کو اور داغی اگر وحی آگے بے دا حدیجت الکبرى شکل ملکر بھی آگے نبی لے گئے اور حدیجت الکبرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر لوی خدمت کرے حتی یوزن جبرائیل علیہ السلام را گئے اور جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام توی جی اللہ جل شانہ حدیجت الکبرى علیہ السلام اور ورطوہ انتقال اللہ تعالی نبی علیہ السلام دا خدمت مبارکات مانے پر جنت کی دی یاقوت نے یو محل جوڑ کر دے کہ اگر یو کاری نے اگر محل جوڑ دے پائی کہ تان خریب دے یو گڑا یاسین بزر لگی دلے نشتے علا کل حال حدیجت الکبرى او دا اصل آر خاون او خضر دے کو مابین کے مناسبت پر کار دے خضر کہ دنیا کے دا ہر چاہنا سیوا دا دی خپل خاون سر رکھے او دا خاون جی دا کم سیوا مینا دا خپل خضر سر او دا یاد ساتے حکیم علوم شاہ اشرف علی تعالی رحمت اللہ علیہ تا خضر لکھے وہ جی دا کم خاون خپل خضر سر مینا نی نتاز دا سڑے ہو کری دیکھے با تقوی بھی دیکھے با پریزگاری دے با گناہوں نظام نہ بچ گئے اور جی دا کم سڑی پلے خود سر میرے ارادہ تقوی علامت دے کہ تقوی ارادہ علا کل حال حدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح شد اور بیا نبی علیہ السلام دیر عمر 50 کال پوری عمر دا حدیجت الکبرى سرا حرم کے نبی علیہ السلام نکاح کی ترشیوی بعد مستشرقین
اسلام باندې په نبی علیہ السلام باندې اعتراض کوونکی ای په رسول الله اعتراض کوي چې نبی علیہ السلام دا نو بیان دي العیاذ بالله العیاذ بالله اذا رسول الله خواهش دی راغی غیر خلق کوي او مستشرکین دا وي حالانکه مسله دا څه نه ده هر سړی باندې کوي چې د سړی عمر 50 کال شي دا وخت د کیفیت شي 50 کال عمر نبی علیہ السلام یو حدیث کبرا سره تیر کړی او دا ټول نکاحګانې ولې دې ځان له مستقل وجوهات دي د حکمتونه دي په دې باندې ان شاء الله یو وخت راشي د رسول الله د ټول بیان تذکرہ راځي حکیم علماء شاه اشرف علي دا نبی رحمت الله علیه باندې مستقل یو کتاب کړی دی کثرت الازدواج لصاحب المعراج صلی الله علیه وسلم بیا د نبی علیہ السلام عمر چې 15 کاله شو نو په دا ټیم کې د تاریخ یو عظیمه واقعه بل شوې ده او هغه واقعه چې خانه کعبه دا چې نو دغه د دې عمارت کمزورې شوې او دا الله تعالی دې وخت پر رسول الله ته پاتې کوله انو عربو هغه چې نو دا اراده او سرداران چې د خانه کعبه بیا سم جوړو ځکه چې آدم علیه السلام جوړ کړل بیا هغه په ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام آبادی موجود و او د ابراهیم علیه السلام آبادی چې کومه و او غیر مسقف په خانه کعبه باندې چھت نو صرف دیوالي نو دوی چې اوس جوړو چھت په میمچو او برابر به روغه جوړو او لکه اوچت به وو درازي چې هغه خرابوي یو په خانه کعبه کې دنه یو غټ مار خامار وجدا سر ډیر غټو نو دا دای په یریدل دای په خواله و دراتل یعنی د ډیری مدینه رسول الله د پیدایش نه مخکې نه ودا خبره چلیدل یره د خانه کعبه مون جوړ او د دې خامار نه دې خوا خواله دراتل کله رسول الله د عمر د قریب جو یو پرنده را یو مرغه را د خامار پنځ چت د کتن چې ویل یا دې دې وجه لاس نو ورلو چردا نو خدای کور دې اسنه کوم دا وای کوم د نقصان ملاوي ولې دې موږ ګویرا به نه یارا دا کومه د خدای کور جوړو دا د بیا د بای لپاره نه وایي نو دای سرداران لاس نو ورلو اول ولی نو ګویرا راغی او د خانه کعبه صدر دیوال لپاره یو څو غټي لري ټول خلک په دې انتظار چې د شپې ولی ګویرا له سوشي عز ولا ونشي سحال چې کوم دی نو ټول ته وسلام ملاو او دوی چې خانه کعبه او دا بیا جوړ نو هغه آبادی ول شروع او د چت پارا پجاده کې یو جیت هغه باندې ورتاغي تختې راړي او یو رومي ترکاڼو داغلو باغون هغه ول راوست او د خانه کعبه هغه عمارت هغه شروع ولذلك خپل سامان دغه تو کتل انو دای سره پیسې خرچه کموا او خانه کعبه ظاهر دا جمعات نه ولا صرف خانه کعبه کوټه چې کومه دا قضایي راځي ټول جمعات نه نو پاګي کې هغه دا خطیب جو څه کولاو دي وای دا ځای په پنځاب پوری دا پوری کولې نو پاګي باندې هغه چې دا شروع یو کړه ټول خانه کعبه هغه برابرې کړ چې برابرې کړ نو اسرار وخت حجر اسود کې خو یسوکلی هغه دې نیتی الله تعالی دې بار بار پوری ول خانه کعبه سلون کونی دي ګره انو پدې یو رکن یمانی دی یو رکن عراقی دی یو رکن شامی دی او دې طرف ته کوم ګټ ته پدې باندې حجر اسود دی دا عمان طرف ته داسې دي نو دا حجر اسود کې حدود هر یو وي چې باید موږ نسب کوو دا اعزاز موږ ته ملاويږي بل وایي موږ وګو په دې باندې دې جنګ اور په جهالت حتی هغه په جامونو کې ویني راړي سارو ویني راړي په وینو کې لاسونه ټوټ
دې معنا دا وه مهمه د خپل سر نه لاس وینځلی اوس راایسته کېږي هر یو دا چل وکړي یو سردار پکې پاڅېدی په دې خو حل نه کېږي یاره داسې وکړئ فیصله به دا وکړو چې سحر رومبې موږ به دلته یو چې رومبې که درادل نه شو بس هغه به موږ فیصل وکړو چې سحر شو نبي علیه السلام په خپل معمول باندې خانه کعبې ته راغله او دوی ولیدو ټول خوشحاله چغې کړې هذا هو الامین الصادق دا خو هغه امین راغی محمد صلی الله صادق راغی د ده فیصله مو ټولو ته منظوره ده نبي علیه السلام وی ها و تاسو ټول داسې چلو کوي یو څادر راړو و څادر یې راړو هغه یې ورته رسول الله چې ستا خو هغه اوس د دې نسب کې زموږ په تا فیصله ده رسول الله وی نه داسې کار ګوره هغه د لیډرشپ ګوره هر سړی لیډر دي دا زیدو غواړي اوس ټول قوم ځان سره خوشحاله ساتي رسول الله وی وشي څادر راړی و څادر یې راړو څادر یې راړو دا اجر اسود په کې کېښودو ورته وی د هر قبیلې د هر قام یو سردار راځي سردار راغی هر یو ته دې پلو ونیسي هغه پلو ونیسو هر یو حجر اسود چلته هر یو دا دعوت کوله چې حجر اسود موږ نسب کوو چلته او چې هغه سره جوخ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نسب او دا بیا لګیدلو بیا د دین لږه موده پس کله چې د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دور راغی عبدالله بن زبیر سے د عائشہ رضی الله تعالی عنها خورایه او د اسماء بن زوی د خپل معزینه د رسول الله دا خبر اوریدل او د نبی رسول الله وی چې دا کوم نه وي او د دې زین بل طرف ته ناړې نو ما ولا خانه کعبه بیا جوړه کړې و او دا خطیب به په دنه راوته د ابراهیم علیه السلام په خطیب راوسته او زګا نه کو پسره چې فساد کوشي او د دې نور زین اخوای انو عبد الله بن زبیر سے بھی اس کو حالات برابر دي دا خانه کعبه جوړه اکثر او بیا چې کله د حجاج بن یوسف دور ورپسې راغی نو حجاج ولې خلاف نو بیا یې اکثر زور سټایل کې راوسته او دا چې کوم ځای کولاو دی او دا آبادې دی ټیک نور د عرب حکومت دی باندې هغه ریپیرینګ ولا کوي برابرې خدا د حجاج د لاس خانه کعبه جوړه او دا چې کوم دی د خطیب کې موضوع کې دا صرف د خانه کعبه کې موضوع بیا د حجاج په وخت کې کوم حجر اسود نصب شو انو بیا څو وخت پس یو د شیعاګانو فرقه د اسماعیل دی پر راغلی او دی دا حجر اسود پټ کړو دا وړو او دا هغې نه دی دا حجر اسود ټوټې کړو دا اته ټوټې شو بیا چې دا حجر اسود د دی نه راواغستو او بیا دې دا چارته پر خولو لګو او دا یو ځای اوس دکا ټیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر دا چې د 15 کال او د دې نه پس آینده چې رسول الله د نبوت سره ملاو شو دې په خبره الله دې مستعد نبی علیہ السلام د سنت او د سیرت کامل اتباع نصیب کو واخر دعوانا الحمدلله